નમસ્કાર સીએમજીએમ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સુરત જિલ્લાના અડાજણ ખાતે આવેલી સેન્ટ માર્ક્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ દ્વારા ગણિત વિજ્ઞાન અને ચિત્રકલા પ્રદર્શનનું ભવ્ય તેમજ સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું। સુરતના અડાજણ સ્થિત નામાંકિત શાળા સેન્ટ માર્ક હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ દ્વારા ગતરોજ વિજ્ઞાન, ગણિત તથા ચિત્રકલાના વિવિધ પ્રકલ્પોના પ્રદર્શનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીના અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી કિરીટભાઈ ગજીવાડા અને મોને ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં સુપરવાઇઝર તરીકે કાર્યરત રશ્મિ મલિકના શુભ હસ્તે સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું તથા સામાજિક કાર્યકર શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમના સહકાર્યકરો સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। શાળાના ચેરમેન શ્રી બીવીએસ રાવ સર અને શ્રીમતી સુશીલા મેડમ તથા એકેડેમિક શ્રી ડેવિડ કુમાર તણ, શાળાના આચાર્ય શ્રી ધનિયા પ્રિન્સે પણ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું। આ પ્રસંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બદલાતા અભ્યાસક્રમ સાથે શિક્ષણમાં બદલાવ લાવવાનો હતો। વિજ્ઞાન મેળામાં 150થી પણ વધુ કાર્યરત મોડેલો કે જેમાં સોલાર ઉર્જા, વોટર હાર્વેસ્ટિંગ, વિન્ડમિલ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, રોબોટિક સર્જન, હાઇડ્રોલિક કે કુદરતી ખેતી, કોરોના રોગચાળા, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, થર્મલ પાવર સ્ટેશન, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ, આત્મનિર્ભર ભારત, રિસાયકલિંગ, વિવિધ સાહિત્યકારોની કલાકૃતિઓ, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ, પ્રદૂષણના કારણો અને તેનાથી બચવાના ઉપયોગોની સાથે જ પ્રાકૃતિક વિપદા તથા રોબોટ ગણિતના મોડેલ, આરઓ પ્લાન્ટ વગેરેનું ભવ્ય પ્રદર્શન કર્યું હતું કે જેમાં 375 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક જુદી જુદી કૃતિઓની ખૂબ સુંદર રીતે રજૂઆત કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં વાલીઓ એ વિદ્યાર્થીઓને અને શાળાના શિક્ષકોને ખૂબ સહકાર આપીને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો। કાર્યક્રમના અંતે શાળાના ટ્રસ્ટીશ્રી તેમજ આચાર્યશ્રીઓએ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। Myself BVS Rao, founder chairman of Saint Mark's Higher Secondary School Adajan, Surat. Today on 5th December 2022 we are organizing Science Exhibition Day for our Saint Mark's School. In this exhibition, standard 1 to 12 standard they are participating. Almost 150 above projects are there and prepared by the children. Almost 300 children they are participating in this event. Main purpose of this event is to bring out the inborn talent of the student, and they have to prepare on their own, and they will give explanation to the visitors and the parents and all the teachers, other students, and also to develop the scientific temperament in them and make them utilize in day to day in life how they useful the science, and all these things they will learn and they will develop as a future scientists. We wish them all the best. Thank you. Good morning. Myself Vrunda Patel from 9th A. My project is about Newton's laws of motion. In the first law of motion, it indicates that any object which is at rest or at uniform motion needs external force to change its position. This object is currently at rest, so it needs external force to be at motion. If I add external force on this object, then it will start to be in motion, and if once it's in motion, then I have to bring that object back. Windmill is used for generating a power. It came under the green energy. Windmill is tail-like structure. The interaction of windmill require a large land area. It is also used for pumping water. All the blades of windmill rotate in the clockwise and is disadvantage in the one turn the bird and reptiles come over windmill. It was a die. Hello everyone, we are students from standard 10th B. I am Hanil Shah, he is Sumit Sharma and he is Havish Gandhi, and we have prepared a working model of electrolysis, which is a process to separate hydrogen and water from H2O, which is the formula of water.
As per the formula, the hydrogen contains two molecules of hydrogen and it contains a single molecule of water. And these two gases are very important to human life. The negative cathode is producing hydrogen gas and it is being stored in the test tube. And the positive anode is collecting oxygen gas which is being stored in this test tube. These gases can be used in many ways. The ways will be explained by my friend Sumit Sharma. Hello friends, my name is Sumit Sharma. We can use the both gases in many ways. So when we do this experiment on a big scale, so we can get a more amount of oxygen and more amount of hydrogen. We can use the oxygen and when we compress it and we will give to the hospitals to the equal distribution to the people. And when we get the hydrogen, we can also use as a rocket fuel, as making of ammonia in fertilizers and making of industrial processes also called as hyper process. And in future in vehicles we will use the hydrogen to as a fuel in the future. So thank you. Hello friend, we can also identify the hydrogen gas by two ways, but just by a pop sound that can be sound measure, and by a smell that can be a very strong smell which is very useful. સુરતના ઘર આંગણે દેશ વિદેશની ચશ્માની બ્રાન્ડ મળી રહે તે માટે પરફેક્ટ ઓપ્ટિકલ્સ નામના શોરૂમનો પ્રારંભ કરાયો. દેશ વિદેશની ચશ્મા ફ્રેમ અને ગ્લાસની બ્રાન્ડ સુરતમાં ઘર આંગણે જ મળી રહે તે માટે પાલ વિસ્તારમાં શોરૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. બીમારના પરફેક્ટ ઓપ્ટિકલ્સ નામના શોરૂમમાં જાપાન, જર્મની સહિતની હોયા તથા નિકોન અને વર્લ્ડના ટોપ લેવલના ગ્લાસ મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રેબેનનો ઓથેન્ટિક અને ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ અહીં મળશે. આ અંગે શોરૂમના માલિક ભાવિન યશવંત શાહે જણાવ્યું હતું કે હાલ ઓનલાઈનના જમાનામાં છેતરપિંડીના કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓએ ઓથેન્ટિક અને ગેરંટી સાથે વેચાણ કરે છે. અહીં રિપેરિંગથી માંડીને તમામ સુવિધાઓ ફ્રીમાં આપવામાં આવશે. છેલ્લા 40 વર્ષથી મુંબઈમાં શોરૂમ ધરાવતા યશવંતભાઈ શાહે 5 વર્ષ અગાઉ સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં શરૂઆત કરી હતી. લોકોનો પ્રેમ સારો મળતા તથા સુરતીઓની ચશ્માની બ્રાન્ડ ખરીદવાની રુચિને જોતા પાલ વિસ્તારમાં નવો શોરૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પાલ ઉમરા બ્રિજ નજીક આવેલા રિયો એમ્પાયરમાં પરફેક્ટ ઓપ્ટિકલ્સ નામનો શોરૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. બાળકોના હાથે આ શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ખુશાલી શાહે જણાવ્યું હતું કે તેમને 40 વર્ષનો આ લાઇનમાં અનુભવ છે. નંબર માટે શોરૂમમાં ક્વોલિફાઈડ ઓપ્થોમોલોજિસ્ટ આવશે જે ફ્રીમાં નંબર ચેક કરી આપશે. સાથે જ વ્યક્તિના ચહેરાને સૂટ થાય તે પ્રકારની ફ્રેમની વેરાયટી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. અહીં ઇન્ટરનેશનલ લેવલની બ્રાન્ડ મળી રહેશે. અહીં 1000 થી લઈને 2 લાખ સુધીના ચશ્મા મળી રહેશે. રાજુભાઈ ઉર્ફે યશવંતભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે અહીંના લોકો બહુ સારા છે. વાતાવરણ માટે યોગ્ય હોવાથી અહીં તેઓએ શોરૂમ શરૂ કર્યો છે. અહીં રિપેરિંગ, એલાઇનમેન્ટ સર્વિસ ફ્રીમાં આપવામાં આવશે તથા બધી જ પ્રોડક્ટમાં ગેરંટી આપવામાં આવે છે. સાથે આઈ ટેસ્ટિંગ પણ ફ્રીમાં કરવામાં આવશે. તો ભાવિન શાહે જણાવ્યું કે સારા કાચ આંખો માટે સારા રહેતા હોવાથી તેઓ ક્વોલિટી પર વધારે ભાર આપે છે. આંખો ખરાબ ન થાય તે પ્રકારના કાચ અને ચહેરાની યોગ્ય ફ્રેમ પણ તેઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. કાચ સારા હોવાથી આંખો સારી રહે છે. આવતા સમયમાં 5 સ્ટોર સુરતમાં વધુ ખોલવાની અપેક્ષા હોવાનું તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું. મારું નામ યશવંત દલીચંદ શાહ, મારો સન છે ભાવિન યશવંત શાહ. આ અમે સ્ટોર અત્યારે એટલા માટે ચાલુ કર્યો કે સૌથી પહેલો સ્ટોર અમે વેસુમાં ચાલુ કર્યો આજથી 5 વર્ષ પહેલાં. અને એનું જોતાં અમને થયું કે નહીં, અહીંની પબ્લિક માટે કોઈ સારી વસ્તુ નહોતી મળતી, તો અમને એમ થયું કે ના, આપણે સારી વસ્તુ આપવા માટે, ઓરિજિનલ ચીજ આપવા માટે અને સારી સર્વિસ આપવા માટે અમે અહીંયા બીજો સ્ટોર કર્યો. અને આવતા 2-3 વર્ષમાં અમે લોકો બીજા 4-5 સ્ટોર હવે સુરતમાં કરવાના છે. અને અહીંના લોકોને જેટલું બને એટલું સારી સર્વિસ, સારા લોકો છે. સુરત બેસ્ટ પબ્લિક છે. અમે તો ઓરિજિનલ મુંબઈથી અમે આવ્યા છે. અને આ તો મારો સ્ટોર અહીં આગળ અત્યારે ચાલુ કર્યું છે રિયો એમ્પાયર, ઉમરા બ્રિજની સામે, પાલ આરટીઓની સામે સુરત.
આ દુકાન મેં ચાલુ કરી છે લોકોને માટે સારી ચીજ અને સારી વસ્તુ આપવા માટે. રેબેન કંપનીનો ઓરિજિનલ ઓથોરાઇઝ કંપનીનો સ્ટોર આ પહેલો સુરતમાં ચાલુ કર્યો છે અને એના થકી કંપનીનો પણ અમને સપોર્ટ છે. અમે પણ કંપનીને એમ કહીએ છીએ કે એ લોકો માટે સારી ચીજ અને ઓથેન્ટિક પ્રોડક્ટ મળવું જોઈએ. એટલે મારી દુકાનમાં તમને ફક્ત ઓરિજિનલ જ ચીજ મળશે, કોઈ ડુપ્લિકેટ કોપી કે કાંઈ જ નહીં મળે. અને અમારે ત્યાં અમે લોકો એટલી સારી સર્વિસ આપશું કે તમારે કોઈ પણ ચીજ લઈ જાઓ એની વર્ષ દિવસની વોરંટી ગેરંટી બધું તમને મળશે. કાંઈ પણ કમ્પ્લેન હોય તમારે અમને આવીને કહેવાનું કે તમારો પ્રોબ્લેમ છે, અમે ઇમિડિયેટ સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરશું અથવા તો ટાઈમ લઈને પણ તમને સોલ્વ કરી આપશું. કોઈ પણ અહીંના સુરતી લાલાને કે સુરતી લોકોને કોઈને તકલીફ ન પડે એવી અમે લોકો વિચાર કરીએ છીએ. મારું નામ ભાવિન શાહ છે, અમારી વાઈફ ખુશાલી શાહ છે. આ રેબેનનો સુરતનો સૌથી પહેલો ઓથોરાઇઝ સ્ટોર છે અને આની અંદર બધા જ બ્રાન્ડ્સ એના અવેલેબલ છે. ફેસિલિટીઝમાં અમે તમને સર્વિસ ને આ બધું તમને ફ્રી આપવાના છે. આઈ ટેસ્ટિંગ એ પણ ફ્રી રહેવાનું છે અને બધી જ જાતના જે બ્રાન્ડ તમે કહો એ તમને અહીંયા અવેલેબલ મળી જશે. ફ્રેમમાં પણ, સનગ્લાસમાં પણ અને ગ્લાસમાં પણ. કઈ જગ્યાએ આજથી તમારી આ શોપનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને કેવી કેવી પ્રોડક્ટ આપને ત્યાં લોકોને મળી જશે? અહીંયા તમને બધી જ ઇન્ટરનેશનલ પ્રોડક્ટ્સ મળી જશે. આપણો આરંભ જે છે એ આજથી ચાલુ જ થાય છે. આજે છે 4/12/2022 અને આપણે ત્યાં બધી જ વસ્તુ અવેલેબલ તમને થઈ જવાની છે. ઓનલાઈન જે પ્રોડક્ટ એમાં દેખાય છે લોકોને એ પણ અવેલેબલ રહેશે આપણે ત્યાં? સર, ઓનલાઈનની જે વસ્તુ છે એની અંદર આપણે કંઈ કહી નથી શકતા કે તમને શું મળે છે ને શું નથી મળતું, કે આગળ તમને એની સર્વિસનું પણ ક્યાં જશો તમે. અને એ વસ્તુ તમને અહીંયા 100% છે કે યુ વિલ ગેટ ઓરિજિનલ, પ્યોરલી ઓરિજિનલ સર્વિસ સાથે એન્ડ ઓથેન્ટ સર્ટિફિકેટ સાથે તમને અહીંયા મળશે. એટલે ઓનલાઈનની સાથે તો હું કંઈક બોલી નહીં શકું, બટ યસ જે છે તમે અહીંયા આવીને કમ્પ્લેન કરી શકો ઇનકેસ તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો, બટ વિલ સી ટુ ઇટ તમને કોઈ કમ્પ્લેન ના આવે. આ વિસ્તારમાં આપનો ઓપન કરવાનો કંઈક વિચાર શેના પરથી આવ્યો? આમાં એવું છે કે ઘણા લોકો અત્યારે ગ્લાસીસને એક ખાલી નજરના માધ્યમથી લોકો પહેરે છે, પણ એ નથી જાણતા કે ગ્લાસીસની અંદર એટલી બધી ક્વોલિટી હોય છે કે જેનાથી એમની આંખ ઘણી સારી રહી શકે છે. તો આ માધ્યમ એ છે કે તમે ક્વોલિટી વસ્તુ અને સારી વસ્તુ પહેરો અને લાંબા ટાઈમ સુધી પહેરો. શોર્ટ ટર્મમાં તમે સસ્તી વસ્તુ લઈને આંખ ખરાબ જ કરો છો. સો ગો ફોર અ ક્વોલિટી એન્ડ ગો ફોર બેટર ક્વોલિટી. સુરતમાં ગુર્જર ક્ષત્રિય કડિયા યુવા સંગઠન વરાછા રોડ સુરત દ્વારા 5મા સમૂહ લગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત ખાતે યોજાયેલા આ સમૂહ લગ્નમાં 38 દંપતીએ પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા હતા. આ પાગીગાની જગ્યા સત્તાધાર તરફથી દરેક દીકરીને શબ્દો રૂપી આશીર્વચન આપવામાં આવ્યા હતા. તેમજ અન્ય સાધુ સંત પણ લગ્ન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમૂહ લગ્ન દરમિયાન મુંબઈ, અમદાવાદ, વાપી, નાસિક, બારડોલી, નવસારી, ભાવનગર, મહુવા, અમરેલી, જૂનાગઢ, રાજકોટ અને ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી સમાજના જ્ઞાતિ રત્નો અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ લગ્નોત્સવમાં બેટી બચાવો, વ્યસન મુક્તિ, અન્ન બચાવો, સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા અનેક કાર્યો સમાજ દ્વારા કરવા અને દરેકને ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબતોને અધીન રહેવા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આવનારા દિવસોમાં દરેક સમાજના લોકો વધુમાં વધુ સમૂહ લગ્નમાં જોડાય એવી વાત સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. દરેક દીકરીઓને કર્યાવર તેમજ અન્ય અવનવી ચીજ વસ્તુઓ ગિફ્ટ પણ કરવામાં આવી હતી. સમૂહ લગ્ન કમિટીના પ્રમુખ રમેશભાઈ ચૌહાણ, ઉપપ્રમુખ ભરતભાઈ લાડવા, ખજાનચી ઘનશ્યામભાઈ વાળા તેમજ તમામ કમિટી સભ્યો, દાતાશ્રી, મહેમાનશ્રી, સ્વયંસેવકો અને જ્ઞાતિ લોકોના સહિયારા પ્રયાસથી આ સમૂહ લગ્નોત્સવ પરિપૂર્ણ બન્યો હતો. મારું નામ જયુ ટાંક, સમૂહ લગ્ન કમિટી વરાછા રોડ સુરત. શ્રી ગુર્જર ક્ષત્રિય કડિયા સમાજના સમૂહ લગ્ન છે અને 38 દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન છે વરાછા મંગીબા ફાર્મ ખાતે. આ આયોજનથી એક વરકન્યાને અને સમાજના લોકોને, દરેક સમાજના લોકોને સંદેશો જશે કે આવનારા દિવસોમાં નાનામાં નાના લોકો પણ સમૂહ લગ્નમાં જોડાય, એ સંદેશો અમે આપવા માંગીએ છીએ. સમૂહ લગ્ન મહેમાનની અંદર અમારે આપાગીગાની જગ્યાથી આશીર્વચનો પાઠવવામાં આવ્યા છે બાપુ દ્વારા, અને નિલેશભાઈ ચૌહાણ અમદાવાદથી છે, ભરતભાઈ ટાંક વાપીથી છે, યશવંતભાઈ ધનાણી નવસારીથી છે, બારડોલીથી પરેશભાઈ દિવેચા છે, નરેન્દ્ર બાપુ ચોટીલાથી આવેલા છે, જુનાગઢથી ભૂતપૂર્વ મેયર શ્રી ના દીકરા વિવેકભાઈ પણ અહીંયા સાથે આવેલા છે, ધીરુભાઈ ગોહિલના દીકરા મેયર.
સંદેશો બસ એ જ આપવા માંગ્યું કે એક બનીને એક બનીને સર્વ સમાજ સંગઠિત બની અને આવા અવનવા કાર્યો કરતા રહો એ જ અભ્યર્થના. ચૌહાણ બિપિનભાઈ બટુકભાઈ, શ્રી પૂજ્ય ક્ષેત્રી કડિયા યુવા સંગઠન વરાછા સુરત, જ્યાં આજે અમે 38 લગ્ન થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે સમૂહ લગ્ન કરતા રહેલા છીએ અને આજે 5મો સમૂહ લગ્ન છે અને આજે 38 સમૂહ લગ્ન અને બહેનો નવ દંપતી સાથે અમે લગ્ન કરી રહ્યા છીએ. આજે અમારા શ્રી પૂજ્ય ક્ષેત્રી કડિયા સમાજની અંદર એક મીડિયમ ક્લાસનો વર્ગ હોવાથી આજે એક સમૂહ લગ્ન કરવાથી એકી સાથે નાના દીકરીઓના લગ્ન હોવાથી દરેક મા બાપ પોતે ખર્ચો ના કરી શકે પણ એક જ ખર્ચામાં અમારા સમાજને સારું એવું પરિણામ મળે છે અને જે અમારે આજે એ કરી રહ્યા છે. આજે 38 સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યા છે અને જ્યારે છેલ્લા અમે સમૂહ લગ્ન અંદર 65 સમૂહ લગ્ન કરેલા છે. અમે નવું દંપતીને એવો મેસેજ આપવા માટે માંગીએ છીએ કે આ સમાજની અંદર આ મોડર્ન યુગની અંદર આપણા સમાજની અંદર સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા ન થાય, બેટી બચાવો અને પાણી બચાવો, આના માટે અને અમારા સમાજની અંદર દરેક દીકરીઓ શૈક્ષણિક રીતે આગળ પડતી અને સમાજમાં નોંધ લે એવું કામ કરે અને એવું ભણતર કરે એના માટે મેસેજ આપવા રહ્યા છે. સમાચારમાં વાત કરીએ તો સુરત શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાના સપના ખાલી મુગેરીલાલના હસીન સપના જેવી વાતો છે, કારણ કે સુરત શહેરમાં દારૂ, ડ્રગ્સ અને સ્પાની આડમાં ચાલતા તે વેપાર પર કાર્યવાહી કરવામાં સુરત શહેર પોલીસ નિષ્ફળ નીવડી રહી છે. સુરત શહેરમાં દેશી દારૂથી લટ્ટાકાંડની રાહ જોવાઈ રહી છે. સુરત શહેરમાં નવાગામ, ભેસ્તાન, ગબેની, જીયાવ, બુડિયા, પાંડેસરા, ડિંડોલી, ગોડાદરા, લિંબાયત, પર્વતગામ, પર્વત પાટિયા, પૂર્ણાગામ, વરાછા, સરથાણા, લસકાણા, ડાયમંડનગર, ખટોદરા ગામ, ઉમરા ગામ, ખજોદ, ડુમસ, લાલગેટ વિસ્તાર, મૈદરપુરા, ભાગડ, ચોક બજાર, કતારગામ વિસ્તારમાં અને સુરત શહેરના તમામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ બધા જ વિસ્તારોમાં દારૂ, ડ્રગ્સ અને સ્પાના આડમાં ચાલતા દેહ વેપારનો ધંધો ખુલ્લેઆમ ચાલી રહ્યો છે. સુરત શહેરની જનતા પૂછે છે સુરત શહેર પોલીસને કે ક્યારે આ ગોરખ ધંધા પર રોક લગાવવામાં આવશે. સુરત શહેર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા દારૂ, ડ્રગ્સ અને સ્પાના આડમાં ચાલતા દેહ વેપારના ધંધાના પુરાવા સાથે રજૂ કરીશું અમે બુટલેગરોના નામ, દલાલોના નામ, વિસ્તાર અને વીડિયોના પુરાવા સાથે આપની સામે કરીશું ઉજાગર. ત્યાર સુધી જોતા રહો CMGM ન્યૂઝનો વિશેષ અહેવાલ. हाँ, कौन सी एरिया में है ये अपने साइनाथ? ये कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है? ये कायनात एक नंबर से पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है? हाँ, बोल जल्दी बोल. हाँ, सचिन किसको पूछ के चला रहा धंधा? हाँ चल. किसका धंधा? इमली हाँ, इमली पूरा नाम बोल. विधान पूरा नाम बोल. विधान कुमार. पूरा नाम उसका नाम बोल. इमली बोल ना पूरा नाम. इमली नाम है उसका. पूरा नाम. इमली बोल. मित्तल के. हाँ. क्या आशा बहन आ रही है? आशा बहन नहीं आ रहा है, वो लेने के लिए आ रहा है क्या लेने के लिए आप? मेरे को. क्यों? खाना खाएगा. ये तो सामने पुलिस स्टेशन है, कैसे तू बेचता है? है ना? कहाँ है पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन है जी हम. तो पुलिस स्टेशन के सामने तू दारू बेचता है? क्या करेगा, आशा बहन बोलेगा तो बेचेगा ही ना. आशा बहन बोलेगा तो बेचेगा. हाँ बराबर. बहुत बड़ा अड्डा ये चल रहा है क्या तुम्हारा? आशा बहन का बहुत बड़ा अड्डा चल रहा है. हैं? क्या नाम है तेरा? है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो छोटू है. छोटू है. तो तेरे पहले से तो 10 साल का लड़का बेच रहा था, वो चला गया? ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીજીએ યાત્રામાં જોડાનાર લોકોનો આભાર માન્યો હતો.
રાહુલ ગાંધીજીએ જણાવ્યું કે પ્રેમ અને આશીર્વાદથી ભરપૂર મધ્યપ્રદેશમાં યાદગાર અદ્ભુત દિવસો હતા. અમે તે તમામ લોકોના આભારી છીએ જેઓ આ યાત્રામાં જોડાયા અને દેશને એક કરવાના પ્રયાસમાં અમને સાથ આપ્યો. મધ્યપ્રદેશમાં ભારત જોડો યાત્રાનો 12 દિવસનો તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. આ યાત્રા રાજસ્થાનમાં પ્રવેશી છે. એમપીમાં યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીની ઇમેજ બિલ્ડિંગ તેમજ સોફ્ટ હિન્દુત્વ તરફ ઝુકાવ જોવા મળ્યો હતો. આરએસએસ અને બીજેપી પર જય સિયારામ ન બોલવાનું કહીને રાહુલે હિન્દુત્વનું કાર્ડ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. મધ્યપ્રદેશમાં આગામી વર્ષની વિધાનસભા અને 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે દલિત આદિવાસીઓ બે મોટી મત બેંકોને મદદ કરવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. रिपोर्टर व्रजेश राजपूत, CMGM न्यूज. आदिवासी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है, इस शब्द का ये मतलब है. और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी. आप तो जंगल के हो. हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो. ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया. तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है. क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है. संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया. कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया. उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है. जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया. फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई. और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है. आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के. संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है. सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी. हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है. तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं. जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती. 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है. हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का. बीजेपी को लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं. तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं. मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ. मेरी दादी को 32 गोली लगी थी. मेरे पिता को बम से मारा गया. मेरे खिलाफ हिंसा की गई. मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत है. इतनी सी भी नफरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है. बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी. आप देश का नुकसान कर रहे हो. आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है. तो इस यात्रा का मैसेज ये है. और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है. और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है. किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है. मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते. और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते. ये है उनमें और हम में फर्क. हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं. मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूँ. जो हो रहा है इसको मनी ट्रांसफर कहते हैं. मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के जेब में से पैसा लो और उसको हिंदुस्तान के अरबपतियों के खाते में ट्रांसफर कर दो. और ये सारी की सारी पॉलिसीज, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना के समय जो इन्होंने किया ये हो, ये सारी की सारी पॉलिसीज आपका जो पैसा है आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डालने का है. यूपीए के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 400. आज क्या रेट है? पेट्रोल का रेट क्या होता था? 50. आज क्या है? तो भाइयों और बहनों एक बात बताइए, पैसा गायब तो नहीं होता, पैसा ट्रांसफर ही होता है. आप अपनी जेब से निकाल के उनको देते हो, वो अपनी जेब से निकाल के उनको देते हैं और फिर उनकी जेब से निकल के बीजेपी में चला जाता है. वही पैसा फिर विधायकों की जेब में जाता है और सरकार गिरा देता है. करोड़ों रुपए दिए हैं. जिस सरकार को आपकी आवाज ने चुना उस सरकार के लोगों को खरीदा
अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार है?